अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों, तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी मौजूआत तो ज़रा जिहा हट के गल होनी चाहिए अज, क्योंकि सुन के तुसी भी बोरी हो गए होने भाई ट्रंप ने यह कहता, ईरान ने यह कहता, हुण जंग इत्थों तक पहुँच गया और भी मुल्की हालात जेड़े पासे जा रहे आ बेड़े गर्क होए पे आ तो होए पे आ। लेकिन जो वजह वजन डे ने कि भी बल्ले नहीं बल्ले पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कि मेरा मतलब अमरीका भी नहीं कर सकिया। बहुत सारिया चीज़ां इदां दियां तुहाडे इर्द गिर्द मंडला रही। लेकिन मैं अज गल करन जा रहा मैं जनाब, होर भी बहुत सारे मौजू ने, लेकिन जिहड़ा इस्लामाबाद दे विच एक नाइट क्लब दी वीडियो वायरल हो रही है, मैं कहना वा कि भी बल्ले बल्ले भी तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भी अपना पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिथे नचन डईयां अगलियां जनाब पाकिस्तानी इस्लामाबाद दे विच क्लब नाइट क्लब दे विच ठुमके लग रहे जनाब, शराबां चलन डईयां, ठीक ठाक किस्म के पैग लग रहे। तो चर्च तो चलो पहले भी चल जाती सी, चर्च की कोई ऐसी गल नहीं है। बाबा जी कहते चर्च का बड़ा ढिला जिहा भाई ना, मैं लगता चर्च तो नहीं पींदा। मैं कहा नहीं यार मैं पींदा नहीं, लेकिन बस कभी किते कोई पींदा होवे उन्हें देख के खुश हो जाएगा कि यार चर्च पी रहे। हाँ अल्लाह माफ़ करे, मैं कभी गल गलत नहीं करांगा लेकिन बुरी गल नहीं पीनी चाहिए। हाँ सिगरट शुगरट मैं तो सिगरट भी छड़ दिते, यकीन करो। सिगरट मैं पहले पींदा होंदा सी सिगरट, हाँ बाबे कहते भरे हुए मैं कहा नहीं यार मेरी सेहत लगती है तुहानूं भरे पीने वाली, ਜਿਹੜੇ भरे पींदे ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ 2-4 ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਭਰ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इस बारे सोचा जा सकता बाबा जी की गल ठीक है। लेकिन वो जनाब उत्थे जी पार्टी चल रही है, मैं कहना वा उत्थे ठुमके लग रहे हो इन्ना पाकिस्तान का हाल किदा हो गया। हुण कई लोग कहणगे कि यार लै तैनूं अज पता लगा, इत्थे तो कदे का हिसाब होया बई, कदे दे हुण मैं उत्थे थोड़ी रहना वा कदे दा मैं तो अज तक इत्थे नाइट क्लब नहीं गया अज तक, यकीन करो। इत्थे जिथे अपना हर मेरा मतलब सिटी दे विच इत्थे बेशुमार हुंदे आ, लेकिन वा कि पब भी बेशुमार होंगे इत्थे ते, लेकिन वो पाकिस्तान दे विच ये चीज़ देख के हुण आम होंदी जा रही है कल्चर। तो आम क्यों होंदा जा रहा, आम इस करके होंदा जा रहा क्योंकि यह है सारा कंजरखाना। हुण जिथे कंजरखाना जो मेरा मतलब कि शुरू हो रहा उत्थे तुहानूं देखना पैंदा वे कि बई कहते कहा जाता ना कि जिद्दां दे हुक्मरान उदां दी अवाम। हुण मेरा मतलब है कि हालांकि गल गलत है बड़ी कि जिद्दां दे हुक्मरान उदां दी अवाम तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन असर पैंदा। हुण असर की है कि जनाब उत्ते तुहाडे सारे कंजर ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ कंजर आके बैठा इत्थे तुहाडे। हुण तुसीं आप ही हिसाब ला लो किहड़ा किहड़ा कंजर है इहदे चों, सारे ही ऐतां कराने कंजर आ। हुण सारे उत्ते कंजर आके बैठे गंदियां फिल्मां बना के, हाँ जी ब्लैकमेल करके जज्जां जुज्जां नूं सारा कुछ कर करा के, तुहानूं पता ही आ अजकल जिहड़ी माई जहाज चुड़दी फिरदी आ, ते ओह जिद्दां ओह मेरा मतलब कंजरखाना उत्थे शुरू होया तो उदां दा कंजरखाना इत्थे जनाब अपना पब्लिक ने भी शुरू कर दिता। अच्छा ये पब्लिक जिहड़ी आ ये बड़ा ये वो नहीं लगदा इदां ही आ जो इहदी तशहीर हो रही है सोशल मीडिया ते कि भी देखो की हो रहा इस्लामाबाद। अच्छा ये सिर्फ तुहाडी जिहड़ी सोसाइटी है ना वो हाई सोसाइटी, हाँ वो जिहड़े कि अमीर लोग जिहड़े ने ना उन्हां दे शुगल ने, और उन्हां दी तादाद बहुत थोड़ी है, हाईलाइट ज़्यादा हो रहा। यकीन करो गरीब नूं ते रोटी नहीं लभण दी, गरीब नूं ते पानी बिजली गैस नहीं लभण दिया उत्थे। उन्हें मेरा मतलब इदां दियां पार्टियां कित्थे करनियां। बाबे कहंदे यकीन करो अगर गरीब नूं लभ जाए ना दाल रोटी पानी मकान ये वो सारा कुछ, तो ਉਹਦੇ बाद गरीब भी इदां दियां पार्टियां च नजर आएगा। पाकिस्तान आ भाई मेरा मतलब मैं कहा बाबा जी नहीं है एड्डी भी गल नहीं यार। हाँ लोग उत्थे जिहड़े ने ना वो ये सिर्फ शो कर रहे हैं तुहानूं कि बस ये जेह्ड़े जना सारा पाकिस्तान बदल गया तो रेल पेल हो रही। हुण कुछ लोग कह रहे हैं कि बई ये इस करके किया जा रहा है कि दुनिया में दिखाया जाए कि देखो अपना जिन्हां दी हुकूमत है पाकिस्तान दे विच अपना चुलबुल पांडे साहब जिहड़े
ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਬਰਲ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਗ ਤਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੱਚਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੱਚਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਚਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਆਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੁਬਈ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੁਬਈ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਮਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੰਗਮ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੂੰ ਟੋਟੇ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਤੇ ਟੋਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਰੀਲਾਂ, ਉਹ ਟੋਟਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਟੋਟੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਈ ਐਸਾ ਸੁੱਚਾ ਟੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਗਲਾ ਫੁੜਕ ਕੇ। ਮਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਵਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। जनरल कमर बाजवा 5 वक्त दा नमाजी, तहज्जुद गुजार। और एक तो मैं होर गल दसा, खास गल, इन्हें पूरी जिंदगी इंडिया दा गाना नहीं जे सुनिया। अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करो मौलवियों का काम यही रह गया। वो कहना सी ना वो एडा तहज्जुद गुजार परहेजगार इंडियन गाना नहीं सुनता। हाँ, वो अमरीका के कहने ते रजीम चेंज कर देंदा। ऐसा हरामजादा बेगैरत बेशरम आदमी है, लेकिन इंडिया का गाना नहीं बस चुना। उदा ही हुण अपना हाफिज़ साहब दी तरीफां दे फुੱਲ बन्नी जा रहे हैं नहीं उत्ते थल्ले ये वो सारा। इन्हां दा काम ही ऐसे मुल्लियां दा, इन्हां नूं पैसे दे उत्ते सारा हिसाब किताब लाई जांदा। ते ओह अपना खैर बाजवे दी ते गल होर। ते ओह मैं एक देख रहा सीगा क्लिप जनाब मीरा दा। हाँ, मीरा बैठी है जनाब किते तैयार त्यूर हो के, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਫਨਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਮੀਰਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੀਰਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮੀਰਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ 18ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਆ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਨਕਾਰਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਫਿਲਮ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਦ ਵਾਲੀ। ਹੋਏ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਨੇ ਨਵੀਦ, ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਦ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਵੀਦ, ਉਹ ਮੰਗੇਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਤੀ। ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂ ਆਹ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ। ਔਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਸੀ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕੈਪਟਨ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਦ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਰਾ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਚੜਾਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਦ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ? ਮਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਮੀਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ ਮੀਰਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਸਾ ਭਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਸਾ। ਭੁੱਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਥੋ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ, ਜਨਰਲ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਔਕਾਤ ਆ, ਨਾ ਮਾਈ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਆ, ਨਾ ਮਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀਗਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਆਪ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਓ ਦੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਿੰਗਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖੋਸੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਿੱਪ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਖੋਸਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ PTI 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੰਜਾ ਡਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇhtਜਾਜ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ। मैंने बिल्कुल की है, लेकिन अडयाला जेल के बाहर जाना मेरे मैंडेट में नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जी
इमरान खान साहब मारूसी ਹਾਂਜੀ ਉਹ सियासत ਕਹਿੰਦਾ के ਜੀ खिलाफ हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ ਬਈ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਲ ਲਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੌਫ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਖੌਫ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਲਾਂਤੀਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਨਾ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਡੇਟ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ। ਕੈਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਰੇ ਪਏ ਆ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਥੱਲੇ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਬਲਕਿ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਮ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ दूल्हा ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ दूल्हा ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਉਹ दूल्हा ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਆਰੇ ਅਜੀਬ दूल्हा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਆਹ ਹੀਨੋ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, AC ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਐਸੀ ਵੈਸੇ AC। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਂਟਾ ਨਿਬੇੜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸੁਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ